एक तू ही निरंकार, कानू गाफिल होके सुतै, अखां मीटी है निशान। जाग के अपना कम मुका लै, जिस लई आया विच जहान। ए वेला फिर हथ नी आउणा, तू पछतावेंगा अनजान। इस दुनिया दे अंदर बंदी, 4 दिनां दा तू मेहमान। मान च जन्म अमोलक पाया, इस दा मिलना नहीं आसान। मात गर्भ चों बाहर आके, भुल गया ए तू भगवान। अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुर कोलों कर पहचान। झल्लिया तेरा मालक किहड़ा, जिस दे ने पिंड पुराण। अगे जाके मूंह की देसे, इन्हां ते तू सोच विचार। कहे अवतारी तेरे हथ विच, बाजी अपनी जित या हार। कहे अवतार ए तेरे हथ विच, बाजी अपनी जित या हार। एक तू ही निरंकार। सतगुरु पी साध संगत जी, प्यार नाल बोलो धन निरंकार। संत जनों गुरमुखो, सो आओ सुंदर साहिब दे वचन आए ने, विचार करिए कि सानू की चेतावनी दे रहे ने कि कानू गाफल होके सुत्ता है, अखां मिटी ऐ इंसान। कि ऐ बंदे, ऐ इंसान, तू गफलत दी नींद विच क्यों सुत्ता पिया है, अखां मीटी बैठा है। ऐ इंसान, तू बेफिक्र होके सुत्ता पिया है, बेफिक्र होके तू अपने ऐ मस्ती विच पिया है, जागदा होया भी सुत्ता पिया है। जाग के अपना कम मुका लै, जिस लई आया विच जहान। ऐ बंदे, ऐ इंसान, तू सोच विचार, जिहड़े कम वास्ते तू आया है, तू किहड़े कम वास्ते आया है, अपना वो कम मुका लै जिस वास्ते तेनू ये समा मिलिया है, ये मौका मिलिया है, ये वेला मिलिया है। तू इस दुनिया विच मात लोक विच आया है। ये वेला फिर हथ नहीं आउणा, तू पछतावेंगा अणजान। ये जो तेनू समा मिलिया ना, ये तेनू जो मौका मिलिया ना, जिवें लिखिया गुरबाणी च, ये तेरी अवसर, ये तेरी वार। घट भीतर तू सोच विचार, तू सोच कर, विचार कर कि ये तेनू समा मिलिया है, ये तेनू मौका मिलिया है। इस वास्ते ये वेला तेरे फिर हथ नहीं आउणा, तू पछतावेंगा अणजान। फिर बगैर सिर्फ पछतावे तो बगैर होर कुछ भी पल्ले नहीं तेरे पैना, कुछ भी नहीं रह जाना। जो हथ विचों निकल जे ना सब कुछ, तो फिर बंदा पछताउंदा है। वो समा जिहड़ा निकल गया, वो दुबारे नहीं आउंदा। तीर कमान चों ते पानी जो पुल दे थल्लों निकल गया, वो दुबारे वो वापस नहीं आउंदा। और जुबान तो बोल निकलिया, वो भी दोबारा पैंदा नहीं संतो। इस वास्ते इत्थे जिक्र कर रहा बंदे नूं किहा है, ये ते तैनूं समा मिलिया है, ये तैनूं जो मौका मिलिया है, ये तैनूं दुबारे नहीं मिलना, तू फिर पछतावेंगा। इस दुनिया दे अंदर बंदे 4 दिनां दा तू मेहमान। ऐ बंदे, ऐ इंसान, तेनू ये जो समा मिलिया ना, तेनू ये जो मौका मिलिया ना, ये 4 दिनां दा मिलिया है, ज़्यादा नहीं है। किते तू मल्ला मारी बैठा होए कि शायद मैं ते मरना नहीं, संसार आ रहा है, जा रहा है, मेरी वारी नहीं आउणी। नहीं, एक दिन तेनू भी जाना पैना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, अपनी जो समा आ गया, वारी आ गई, सब ने जाना है। संतो प्यारियो, गुरबाणी च लिखा ना कि बाबा नागड़ा आया जग में, दुख सुख लेख लिखाया, साहा लिखिया ना टलै, जो पूर्व कमाया। जो पिछले कर्म दा, पिछले लेखां दा तू मत्थे ते साहा लिखा के लिया मौत दा, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਮੱਲਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। 84 ਲੱਖ ਭਰਮ ਤੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਇਓ, ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤੋ ਇਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜੀਏ 10-12 ਡੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਔਰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 84 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਘੋੜਾ, ਕੁੱਤਾ, ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕਈ 1000 ਬਰਸ, ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ 1000 ਬੋੜ, 1000 ਬਰਸ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ, ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰੀ ਗਈ, ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ 84 ਵਾਲੀ, ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਗਈ। ਜੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਭੂਤ ਕਹੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਯਸ਼ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ 'ਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ, ਤੂੰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਦੇ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵਾਕਿਫ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਪਹਿਚਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਕ ਹੋਣਾ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਤੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ
जोत काम कर रही है, ये प्राण जो तेरे अंदर जो है, जान जो तेरे अंदर है, जीव जो तेरे अंदर है, ये कौन देण वाला है तेनू? ये कर सोच, ये कर विचार कि मैं कित्थों ते कित्थे आया ते कित्थे जाना है। इस वास्ते ਚੱਲਿਆ समझ लै, मौका है सतगुर ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਣ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਗ ਭੈ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨ, ਗਿਆਨ ਅਧਿਕ ਇੱਕ ਨਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਣ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਠੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਰਗਾ ਕਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਧਿਰਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਧਿਰਗਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦੇਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਐ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੱਗੋਂ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ, ਤੇਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਭ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਡਿੱਠਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਨਾਨਕ ਜਲ ਥਲ ਰਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਲਾਂ 'ਚ, ਥਲਾਂ 'ਚ, ਕਣ 'ਚ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕੁੰਭੀ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਲਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਉਂ ਦਿਸੇ ਜਿਉਂ ਦਰਿਆ ਢਾਹ, ਅੱਗੇ ਦੋਜਗ ਤਪੈ ਹੂਲ ਦਿਸੇ ਆਹਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਗਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਨਾਨ ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੋ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਗਹਿ ਉਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਭਰੇਗਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਚਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਐ ਬੰਦੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਧਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ 84 ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ 84 ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਠ ਜਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਕਾਂ ਸੰਤੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬਰੀ ਸਬਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਘਾਲ ਕੁਮਾ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਚਲਤ ਹਰੀ ਗਾਈਏ, ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਸੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰ, ਦੋ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਨਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਸਾ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਯਸ਼, ਤੇਰਾ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ